अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए अहलि सुन्नतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद वला तक़रबा हाज़िहिश शजरत फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व करीमिना व हबीबिना व महबूबिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या इमामुल मुत्तक़ीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुर्शिदी या महबूब रब्बिल आलमीन। रब्बिल अज़ाल खालिक़ कायनात रब्बि ज़ुल जलाल पदग़ी बाबरकत औरज़ पदग़ी बाबरकत साअत के बारगाह इलाही की दा हाज़िरी दा लिदल दा औरिदल दा वयल पख़्पल अज़ीम बारगाह के कबूल मकबूल व मंजूर फरमाई। और रब्बिल अज़ाल खालिक़ कायनात रब्बि ज़ुल जलाल द क़ुरआन करीम और अहादीस मुबारकाओ पाक व तालीमात बांदे मकबूल शव अमल ज़मून उस्तासो नसीब फरमाई। मादा क़ुरआन करीम फ़ुरक़ान हमीद दयो आयात करीमा द तिलावत शरफ़ हासिल को रब्बि ज़ुल जलाल खालिक़ कायनात क़ुरआन करीम के इरशाद फरमाई कलमा सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम पैदा को और ब्यामा खपल हुक्म सरा जन्नत तबोतलो और प जन्नत के उसेदो द पारत क़वानीन व ज़वाबित मोरतऊ खोदल और रब्बुल आलमीन वर्तऊ फरमाइल छे आदम अलैहिस्सलाम जन्नत लता लाडशा व दस्ता खज़दम लाडशी और चूँकि आगे विलादतम प जन्नत के शवे हो अल्लाह तबारक व तआला वर्तऊ फरमाइल कि जन्नत की उसे गए खुदा ख़बरे ख़याल साते चवाला तक़रबा हाज़िहि शजरता प जन्नत के बा फ़लान के मेवा न खुरे फ़लान के वन न बख़ुराक न कहे चूँकि जन्नत दे द नियामतुन ज़य खो लेकिन अल्लाह करीम वर्तऊ फरमाइल चे चर तैम खुरे क़ुरआन पदे बांधे गवा दे चे चर तैम खुरे सुमरम खुरे और सशेम खुरे अगर दस्ता इख्तियार दे चरते खुरे सुमरे खुरे और सशेम खुरे खुयो शेब न खुरे अल्लाह तबारक व तआला वर्ता अगवना उखुदा दवन ज़िक्र अहादीस मुबारकाओं के नश्ते चिदा कम वनवा खुदा अक्सर उलमा किराम द तफासिर परना के मुफस्सिर फरमाई चाग द गनम दानवा। बहरहाल तफसील तरफ तनज़म तमहीद के खपल ख़बर तरफ तखपल मौजू तरफ तराज़म अल्लाह तबारक व तआला वर्तऊ फरमाइल चितासो द्वाड़ा दा द दे वन न खुराक मकवे औ का ओमकड़ो नुफ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन तासो पजान बांधे जुल्म कौन को नशे ژوند تیرېدو د अल्लाह तबारक व तआला د علم मुताबिक
آدم علیہ السلام نا خبره هیره شوه چې دا د دې ونې نه خوراک نه دی پکار. قرآن فرمایي فنسیه ولم نجده له عزما، خوراک یې د ونې نه وکړو هیرو او د څه داسې اراده نه وه کړې چې زه د الله مخالفت نه منم او خورم یې، نه هغه الله پاک حکم ترې نه هیرو. خوراک یې وکړو، خوراک نه بعد سمدستي هغه حکم ور یاد شو چې کم ترې نه هیرو، چې الله تبارک وتعالی ورته فرمایلی و چې ولا تقرب هذه الشجرة، چې کله خوراک وکړو پښیمانه شول. تر دې ځایه پورې د آدم علیه السلام مبارک د دغې لویې واقعې مختصر غوندې اشاره مو وکړه. په بل جانب باندې الله تبارک وتعالی په خپلو مخلوقاتو کې آدم علیه السلام ته د سجدې د حکم و چې آدم علیه السلام ته به ټولې فرشتې سجده کوي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، الله فرمایي مونږ آدم علیه السلام ته وویل، مونږ فرشتو ته وویل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. نو الله تبارک وتعالی فرمایي فسجدوا، ټولو فرشتو سجده وکړه الا ابلیس، مگر ابلیس سجده ونکړه، نفرمانی د رب ذوالجلال وکړه. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار مو کو، لوی او تکبر مو کو، او د الله په علم کې اول نه د کافرانو نه و. چې کله مونږ په دې نتیجه باندې ورسېدو چې دوه قسمه خدای پاک خپلو بندگانو ته دوه قسمه حکم وکړو. یو آدم علیه السلام بندو حکم ورته وفرمایلو چې نه بخورئ. دویم نمبر حکم داو شیطان ته چې سجده وکړه، خو د سجدې د نه کولو نه بعد، د نفرمانۍ نه بعد د شیطان څه اندازو او د آدم علیه السلام مبارک د خدای پاک په بارگاه کې چې هیره وشوه او خطا ترې نه وشوه، نو د خطا نه بعد د آدم علیه السلام څه طریقې کار و کردارو. قرآن کریم فرقان حمید د آیاتونو په تناظر کې مختلف قسمه پهلوگان په دغه دوو خبرو کې ذکر کړي چې آدم علیه السلام نه خطا وشوه، وروستو د آدم علیه السلام څه کیفیتو او د شیطان نفرمانی وکړه، د الله پاک د در نه بغاوت اختیار کو، شیطان د نه منلو نه بعد څه کیفیتو او د آدم علیه السلام د دغه خطا نه بعد څه کیفیتو. علماء کرامو د دغه دواړو کیفیتونو په منځ کې لوی تفصیل کړی دی، خو په هغې لوی تفصیل کې چېرې مونږ کوزه کې راګیرولو کوشش وکړو نو 15 قسمه خبرې علماو لیکلي دي چې د آدم علیه السلام د دغه خطا نه بعد د آدم علیه السلام کردار څه و، طریقې کار یې څه و، او د شیطان طریقې کار د څه و د الله پاک د نافرمانۍ نه بعد. هغې کې علماء کرامو 15 قسمه فرقونه لیکلي. ټول نه اولنی فرق دا و، د هر یو وضاحت ضروری دی خو موږ به اختصار سره خبره کوو. فرمایي چې آدم علیه السلام نه کله خطا وشوه نو آدم علیه السلام طریقې کار د خطا نه بعد داو چې آدم علیه السلام د ټول نه اول د خطا اقرار وکړو چې ما خطا وکړه، او د شیطان د ګناه نه بعد، د بغاوت نه بعد او عیسیانو نه فرمانۍ نه بعد د آدم علیه السلام سره فرق داو چې آدم علیه السلام د دغه خطا اقرار وکړو او وی فرمایل چې ربنا ظلمنا انفسنا، او شیطان په دغه خپل خبره باندې ولاړو او د خپل ګناه اقرار یې ونکو. ځکه علما فرمایي چې د خطا نه بعد د خطا اقرار کول دا په حقیقت کې د خدای پاک در ته د نږدې کېدو علامت دی، او د خطا او د ګناه نه بعد واپس په هغې خطا باندې ودرېدل او د ګناه اقرار نه کول دا د شیطان علامت دی، دا د رب د در نه د جدا کېدو علامت دی. دویم نمبر فرق علما لیکي چې کله آدم علیه السلام نه خطا وشوه
تسلیم کړه چې ما نه خطا وشوه، یو اقرار کول دی چې ما نه خطا وشوه، یو د زړه نه تسلیمول دی چې او بالکل ما نه خطا شوې ده او ما وکړه او د الله حکم او د هغې د خطا په بنیاد باندې د زړه نه تسلیم کړه او شیطان د زړه نه تسلیم نه کړه، بلکې آدم علیه السلام د دغې خطا نسبت ځان ته وکړو او شیطان د خطا نسبت الله ته وکړو، د ګناهګارۍ او د ګمراهۍ نسبت الله پاک ته وکړو. آدم علیه السلام فرمایي چې ربنا ظلمنا انفسنا، یا الله دا زما خطا ده. او شیطان څه وایي؟ شیطان وایي چې رب بما اغویتنی، ای رب ما په تا باندې قسم دی چې زه به د ستا بندګان د نیغې لارې نه لرې کومه، ځکه چې زه تا ګمراه کړی یم. نو علما فرمایي چې دویم نمبر فرق دا دی چې آدم علیه السلام د ګناه نسبت د خطا نسبت ځان ته وکړو چې دا د ما قصور دی، او شیطان چې دی د خطا بلکې د ګناه نسبت چې دی دا رب ته وکړو. دا هغه دویم نمبر فرق دی چې کله انسان ګناه وکړي او خپله ووایي چې دا د ما غلطي ده، دا انسان راه راست باندې دی. او چې کله یو انسان خطا وکړي ګناه وکړي او ځان په خپله باندې ملامته نه ګڼي، بلکې داسې وایي لکه موږ ستاسو خپله اصطلاح ده، بس الله اول نه لیکلې وه، نو الله خو اول نه تقدیر داسې لیکلی زه به داسې داسې کوم، خپله دا نه تسلیموي چې دا د ما ظلم دی، دا د ما خطا ده، دا زما ګناه ده. نو ځکه علما فرمایي چې دویم نمبر فرق رب ذوالجلال د قرآن کریم د آیاتونه فهم کیږي دا چې شیطان د خطا نسبت ځان ته وکړو، شیطان د ګناه نسبت رب ته وکړو. دا یې هغه فرق د دې دواړو منځ کې. دریم نمبر فرق علما لیکي چې کله د آدم علیه السلام نه خطا وشوه، په خطا باندې شرمنده شو، شرمندگی اختیار کا بارگاہ الہی کې، او د شرمندګۍ هغه اندازه په مختلفو جهتونو معلومیږي. خو بعضې مفسرین فرمایي چې آدم علیه السلام خطا کړې وه، ګناه خو پیغمبر معصوم دی، ګناه نه کوي، خطا دې شوې وه، چې هغې خطا او د هغې هیرې د وجې نه آدم علیه السلام چې کله ځمکې ته راکوز شو، آدم علیه السلام 40 سال بره اسمان طرف ته نه و کتلي ارادتن، د دې د وجې نه چې د خدای پاک نه وله حیا ورتله، 40 سال اسمان ته نه و کتلي، شرمندګي وه. او شیطان چې کله بغاوت او عصیان او نفرمانی وکړه، د شیطان انداز داو چې هغه د رب ذوالجلال بارگاه کې شرمندګي وړاندې نه کړه، بلکې په دغې ګناه باندې دومره کلک ودرېدو چې خدای پاک ته خطاب کوي چې لأقعدن لهم صراطک المستقیم، ای الله زه تا ګمراه کړم، خو د ما په تا باندې قسم وي چې په هره نیغه لار کې به زه انسان ته ناست وم چې څوک تا طرف ته روان دی، د هغه لار به خطا کوم، ځان طرف ته به راولم، چې څوک تا له درځي د ستا په لار باندې روان وي هغه له به زه ګمراهي ورکوم، زه تا ګمراه کړم، زه به د ستا بندګان ګمراه کړم. دا د شیطان د بغاوت نه بعد هغه طریقې کارو. نو دې د وجې نه علما لیکي چې کله هم انسان ګناه وکړي پکار هم دا ده چې د الله په بارگاه کې شرمندګۍ اظهار وکړي. څلورم نمبر فرق علما لیکي چې کله آدم علیه السلام نه خطا وشوه، سمدستی دعا وکړه چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سمدستی توبه وویسته، الله بارگاه ته رجوع وکړه، او چې کله شیطان نه فرمانی وکړه، فرق د آدم علیه السلام او د شیطان د پسته خطا او د ګناه نه فرق دا دی چې د رب بارگاه کې عرض کوي انظرنی الی یوم یبعثون، یا الله توبه نه وباسم، ماله د قیامت ورځې پورې مهلت راکه، مړ کومه ما. علما لیکي چې آدم علیه السلام پسته خطا نه سمدستی رجوع الله وکړه، او شیطان تر قیامته پورې ځان د پاره د بارگاه الهی کې سوال وکړو چې ماله ډېر مهلت راکه چې زه د ستا هم نفرمانۍ کوم
او تا بندگانم په نافرمانی کې مبتلا کوما. او پنځم نمبر فرق علماء کرام دا لیکي او بیا مختصر وضاحت طرف ته ځمو هغه دا چې پنځم نمبر چې کله د رب ذوالجلال په بارګاه کې حضرت آدم علیه السلام خپل د توبې او د خپل د استغفار رب العالمین بارګاه ته د قربت د نزدېکت لپاره اعمال کول نو مایوسه نه و، مایوسي نه وه چې ما خطا نه بعد به بس ورانه وشوه کیدی شي چې الله به معاف نه کوي، لکه د مونږ اصطلاح ده چې پته نه لګي چې الله به معاف کوي که نه معاف کوي. دا د شیطان طریقې کار و. هغه وجه دا ده چې علما لیکي چې کله آدم علیه السلام مبارک نه خطا وشوه سمدستي بارګاه الهي کې عارضې وړاندې کې او یقین یې دا و چې رب العالمین ما به بخي، ما ته به بخښنه کوي. بارګاه الهي کې د مایوسه نه و او شیطان چې دا مایوسه و. ځکه قرآن کریم فرقان حمید کې رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمائی چې دا ان رحمت الله قریب من المحسنین، بشک رحمت ته الله نیکوکارو خلقو ته نږدې دی. او بیا قرآن کریم کې الله فرمایي ولا تقنطوا من رحمت الله، تاسو د خدای پاک د رحمت نه مایوسه کیږئ ما. نو گویا د ګناه نه بعد مایوسی بله ګناه ده او د ګناه نه بعد د الله په بارګاه کې قریب کېدل او د الله پاک نه د بخښنې امید ساتل دا د آدم علیه السلام طریقې کارو. غرض دا علماء کرامو مختلف قسمه فرقونه ښودلی دي چې د ګناه نه بعد د آدم علیه السلام څه طریقې کارو او د ګناه نه بعد د شیطان څه طریقې کارو د آدم علیه السلام د خطا نه بعد. ځکه علماء کرام فرمایي چې په دغې پنځو واړو کې د ټولو نه خطرناک ټولم دي د ګناه نه بعد د شیطان طرز عمل اپناول، خو د ټول نه زیات خطرناک علما وایي چې دا دی چې انسان خپل غلطی نه تسلیموي، چې کله ګناه نه بعد ګناه تسلیم کړي چې ګناه مو وکړه او زړه کې ووایي چې ما د خدای پاک نافرماني وکړه. ته په دې باندې پوه شه چې خدای پاک د دا خبره زړه کې راوستل چې زه ګناهګار یم، ما ګناه کړې ده، دا هم د ګناه او د بخښنې یو قسم دی. او که چېرې یو انسان خپله غلطي نه تسلیموي دا د شیطان طریقې کار دی او په دې کې انسان نقصان خوري. ځکه علماء کرام امام ابواللیث سمرقندي علیه رحمه لیکي اوږده خبره ده خو مختصرا عرض کول غواړم. عیسی علیه السلام په سفر باندې روانو او عیسی علیه السلام مبارک په لار کې یو کس ورسره میلاو شو او عیسی علیه السلام ته عرض کوي چې ای عیسی روح الله ما خواهش دا دی چې ته چېرته ځې زم در سره لاړ شم. مختصرا دا چې سفر شروع شو لاره کې کېناستو حضرت عیسی علیه السلام سره 3 روټۍ وې، یوه یې خپله وخوړه، یوه یې دغې همسفر له ورکړه او دا درېیمه یې کېښوده. لاره کې نږدې داسې نهر بهېدو نو حضرت عیسی علیه السلام هغه نهر له لاړو د اوبو څکلو دپاره. چې واپس راغی په دغې سامان زادراه کې 3مه روټۍ نه وه. حضرت عیسی علیه السلام ورته فرمایي چې هغه روټۍ څه شوه؟ جي ما ته خو پته نشته چې ګوره تا به خوړلي. چې نه جي زه ولې داسې غلط کار وکړم، بېدباري ولې وکړم، ما نه ده خوړلې او نه ما ته پته شته. عیسی علیه السلام مبارک دا خبره په ده باندې ثابتولو دپاره یې 2 معجزات ښکاره کړل او آخر کې بیا پیغام عرض کول غواړم. عیسی علیه السلام مخکې لاړو د غره په لمن کې سفر و. غره په لمن کې یو اوسۍ روانه وه او د اوسۍ سره 2 بچي وو. چې کله عیسی علیه السلام ولیدل هغه بچي نو یو بچي ته اشاره وکړه چې راشه. عیسی علیه السلام له راغی ذبح یې کړو، حلال یې کړو، هلته یې پوخ کړو، دم وخوړو، هغې قسم ورسره وخوړو، هډوکي را جمع کړل. بیا ورته وفرمایل چې قم باذن الله، الله په حکم باندې واپس ژوندي شه. اوسۍ بچی دوباره ژوندی شو. چې کله دا ټوله معامله دغې ملګري ولیده قسم یې وله ورکړو چې ای ملګري هغه ذات باندې قسم درته خورم او قسم در کوم چې کم ذات د ما په لاس باندې دا معجزه ښکاره کړه، اوس راته ووایه چې تا روټۍ خوړلې ده که نه؟ اوس خو به ما باندې ډېر اعتبار وي چې نه نه ما ته پته نشته.
لنډه دا چې کله مخکې لاړو عیسی علیه السلام سوچو د بیچار نه بعد داسې ریګې راجمع کړو په صحرا کې ډېر ریګې راجمع کړو او هغې باندې څه مبارک کلمات ویل هغې نه سونه جوړه شوه او په 3 حصې یې کا چې یوه حصه د ما شوه عیسی علیه السلام ورته فرمایي بله حصه د ستا شوه او دا درېیمه حصه زه دعا کوم چې دا د هغه چا شي چې چا هغه درېیمه روټۍ خوړلې ده بس په دې وخت کې هغه ډېره سونه یې ولیده لالچ راواغست ورته وایي جي بخښنه غواړم هغه ما خوړلې ده عیسی علیه السلام ورته وفرمایه چې د دروغجنو او د پاکو رښتیا ویونکو خلکو ملګرتیا نیمګړې وي په ځای باندې پرېښودې سونه ټوله ستا شوه واپس چې کله عیسی علیه السلام روان شو نو د سره خو دنیا سونه وه لاره کې په دغې صحرا کې څوک ګرځېدل دوه ملګري هغوی چې کله دا وکتل چې د سره دومره لویه سونه ده د قتل اراده یې وکړه دا قسم پوچ دا ما قتل کوي سونې دپاره هغوی ته وی چې ما مه قتل کوئ فیصله به وکړو 3 کسان یو بس یوه د یوه شوه بله د بل شوه او بله حصه به د ما شي چې کله خپل منځ کې اتفاق رالو نو په دې وخت کې چونکې سفرو لاره کې د خوراک انتظام نه و دوی مشوره وکړه چې یو کس ته لاړ شي بازار له او په بازار کې د روټۍ موږ درېیو له راوړي چې کله هغه لاړو نو هغه زړه کې دا وي چې دا دومره ډېره سونه دا چې ما ته پاتې شي څومره به ښه وي روټۍ کې ورته زهر واچول چې هغه به وخوري هغه به مړه شي ټوله سونه به ما ته پاتې شي دوی دواړو سره دلته پلانینګ دا وکړو چې دی چې څنګه راشي هغه به ووایو قتل به یې کړو دا نیم په نیمه باندې به م سونه شي همدغه ترتیب باندې شو زهر میلاو شول هغه دواړه مردار شول او چې دوی رالګېدلی دی هغه 3م نمبر چې څوک بازار له تللی و هغه یې قتل کو سونه په مینځ کې په همغه ځای باندې پاتې شوه عیسی علیه السلام چې کم کار پسې تلی واپسي په همدغه لار باندې کوله همغه سونه په لار کې پرته وه او 3 واړه لاشونه ورسره پراته وو او 3 واړو لاشونو ته مخاطب شو او ویې فرمایل چې د الله بندګانو دنیا یو دوکه ده او په دې باندې څوک هم دوکه شوي دي انجام یې د ستاسو غوندې وي او ویې فرمایل چې انسان له دومره په دغې د دنیا په ژوند باندې دومره دوکه نه دي خوړل پکار چې انسان نه الله هیر شي انسان نه آخرت هیر شي د انسان نه د الله تبارک وتعالی بندګي هیره شي او بیا د اختر نه بعد د اختر په سحر باندې د الله بندګۍ له چوټي ورکړي د دنیا دپاره عیسی علیه السلام وفرمایل چې دنیا دومره دوکه بازه ده چې انسان کم انجام ته ورسوي چې فرمایي چې دنیا دوکه بازه ده دومره دوکه درله در نه کي چې رب در نه هیر کی آخرت در نه هیر کی او دین اسلام در نه هیر کی نو ځکه علما کرام فرمایي چې دا کم کس د عیسی علیه السلام سره ملګری و که چېرې د عیسی علیه السلام سره په ملګرتیا کې د خپلې ګناه او د غلطۍ اقرار کړی وی او خپله غلطي تسلیم کړی وی نو دغه انجام ته به نه رسېدی نو علما فرمایي چې شیطان هم دغه کار کړی و چې کله د خدای پاک بارګاه کې بغاوت وکړو نو هغه په دغې ګناه باندې ټینګ ودرېدو ګناه ته یې ګناه نه ویل ګناه یې تسلیموله نه رب ذوالجلال لعین کړو تر قیامت مازدیګره پورې به شیطان لعین وي په آخرت کې به هم لعین وي د آدم علیه السلام طریقې کار دا و چې خپله غلطي سمدستي تسلیم کړه او یې فرمایل چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین هغه د خپلې د ګناه هغه اقرار هغه کلمات رب العالمین دومره خوښ شول چې د قرآن کریم آیات یې ترې نه جوړ کو او د موږ ستاسو دپاره همدغه دعا دپاره د سبق پاتې شوه غرض مه دی حاضرینو چې الله تبارک وتعالی هر یو انسان ګناهګار دی هر یو انسان خطاکار دی خو لیکن د قرآن کریم د اسلوب او د طریقې کار نه دا موږ ته لګي چې هغه ګناهګار چې د ګناه اقرار وکړي او د ګناه نه بعد ځان ته ګناهګار د حقیقت ووایي دا حقیقت کې دا ګناهګار چې دا کامیاب دی دغه رب العالمین راه راست باندې لاره د جوړېدو دپاره به توفیق وله ورکوي الله تبارک وتعالی د موږ ستاسو د شیطان د جالونو نه او د وسوسو نه حفظ و امان کې وساتي و الله کریم د موږ ستاسو د آدم علیه السلام مبارک په دغې پاکو تعلیماتو باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمای واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین رب کریمه زموږ حاضري قبول و مقبول فرمای دا دوه درې خبرې وشوې رب کریمه
په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمای. څومره مسلمانانو دعاګانې غوښتي الله کریم د ټولو دعاګانې قبول و مقبول فرمای. سو بیماران دی الله کریم د صحت ولا ورکی، څوک بیروزگار دی الله کریم دی حلال و روزگار ورکی، څوک بیکور دی الله کریم د ولا کورونه ورکی، څوک بی اولاد دی الله کریم د صالح اولاد ورکی. کم او کم ستونزه کې مسلمانان گیر دي الله کریم دی دغه ستونزې ټولې ختمي فرمای. فلسطین و مسلمانانو د الله کریم خصوصي مهرباني فرمای. الله کریم د هغه دعاګانې چې ټوله دنیا فلسطین ته دعاګانې کوي الله کریم دغه دعاګانې د هغوی په حق قبول و مقبول فرمای. د بارونو سلسلم زیاته شوې ده، دلته هم بارانونه دي، خاص کر په دوبۍ کې، یمن کې، په دې اطرافو باندې، په دې لیکه باندې ډېر بارانونه دي. یو عذاب صورت اختیار کړي. دعا چې الله کریم د مسلمانان د هر عذاب نه محفوظ کی. الله کریم د موږ خپل رضا نصیب فرمای. څومره مسلمانان دی الله کریم دی په خپل حفظ و امان کې وساتل کی او په دین باندې د الله کریم موږ روانه کړي کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.